अस्सलाम वालेकुम। शरीफ बंदे नूं कदे तंग ना करो ते सप दी खुड़ च कदे उंगल ना दिओ, नहीं ते दोए तुहाडी जान लै सकदे ने। यारी दोस्ती दियां तुसीं बड़ियां ही गल्लां सुणीਆਂ ने, लेकिन ਇਹ यारी दोस्ती ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ। ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਅਗੂ, ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਗੂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ खेल होंदा है, कबड्डी हुई है, हाकी हुई है, उहदे च वध के अगे होकर दो जिहड़ा हिस्सा लैंदे सी, बड़ा उन्हां दा नां हो गया सी। और छड़ के जिसले कॉलेज विच आए ने, कॉलेज च आके भी बड़ी सोहनी पढ़ाई करते रहे ने, बड़े लायक भी है सी। लेकिन कॉलेज खत्म होने तो बाद जिहड़ा मास्टर साहब कहंदे ने कि मैं अगे पढ़ाई को नहीं करनी, मैनूं एक पिंड च जिहड़ा टीचिंग दी जॉब लभदी है पई, मैं उत्थे टुर जाना। मास्टर साहब उत्थे टुर गए, मौलवी साहब दा दिल को ना कीता। मौलवी साहब भी जिहड़ा अगू पढ़ाई को ना कीती, वो भी जाके किधरे जा मां मस्जिद लागे उत्थे पढ़ाउण लग पे जाके। अगू इन्हां दा दोवां दा मिलन गिलन जिहड़ा घट हो गया सी, बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹਦੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੋਏ ਯਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬਚਪਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਏ ਰਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਰੇ ਗਲੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਸਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਢੇਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸ਼ੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਟੁਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ दूर ही रहिए। अगू ਜਿਹੜੇ दूसरे पिंड के बंदे ने सियासतदान वो बड़े चंगे सी, उन्हें अपने पिंड च बहुत ज़्यादा काम भी करवाए सी ते वो ਜਿਹੜਾ अपने पिंड च चंगी उन्होंने सैटिंग सी। अगू मास्टर नूं ਜਿਹੜਾ उस बंदे ने उस पिंड वाले ने रिश्ता भी दे दिता अगू अपनी कुड़ी का। जिसले रिश्ता दिता तो अगू दी दूजी कुड़ी भी है सी। मास्टर ने आख्या इंज करो, मेरा यार है मौलवी बहुत अच्छा है, तो तुसी इंज करो दूसरी कुड़ी का रिश्ता उन्होंने दे दिओ। उन्हें आख्या जी सानू कोई इतराज़ नहीं मास्टर जी, जिस तरह तुसी आखदे हो वो अगू मौलवी का भी रिश्ता उत्थे ही हो गया। दोवां दा यानी कि इक्को कार हो गया दोवां भैणां नाल। अगू दोए गूढ़े यार सी ते अगू भैणां दोए इकट्ठियां आ गई। उन्हें दस्सिया कि साडी बड़ी गूढ़ी यारी रही है बचपन तो, हुण तुहाडी वजह तो साडी यारी ना टुटे। उन्हें आख्या जी नहीं टुटण लई। बाकी उन्होंने भी भैणां ने दस दिता कि यारी नहीं टुटण लई। ज़्यादातर फिर मास्टरां दा ध्यान वो पिछे ही सी उस पिंड दा, वो पिंड वाला काम ढेर कराए सी। उन्होंने आख्या कि साडे पिंड भी जिस मैं लगी हाँ टीचर, तुसी इंज करो इत्थे भी कोई काम करवाओ। उन्होंने आख्या ठीक है कोई मसला नहीं। उन्होंने नाल हो के पिंड दे बंदे इकट्ठे कीते। नाल दे पिंड दे जिसले आउंदे ने पिंड वाले जिहड़े हुंदे ने सियासतदान, उन्होंने तो अग लगनी लगनी है। उन्होंने तो लग जांदियां ने मर्चां कि साडे पिंड च होंदिया संध्या बाहर दे बंदे आके साडे पिंड च बह के कचहरियां लाण, यह तो हो नहीं सकता। उन्हें जनाब बड़े मच्छर उन्हें मिला लिया मास्टर नूं। आख्या मास्टर गल सुन, तू बेशक उन्होंने घरों विआह कीते आ, लेकिन यह पिंड है साडा, तू साडे पिंड च उन्होंने लिया के जिहड़ा इत्थे काम करना बंदूकां लई। ज़ाहिरी गल है मास्टर नूं डराउण दी कोशिश करते सी। वो बंदे दूसरे शरीफ सी जित्थों मास्टर दा विआह होया सी। अगू मास्टर नूं कहंदा गल सुन, अज तो बाद बंदे इस पिंड च ना आउण साडे च, इन्हां नूं बाहरों बाहर रख, पिंड दा कोई भी काम है असीं करा। मास्टर ने आख्या गल सुनो, अगे तुसीं पिंड च किहड़ा काम करवाए है। अगू मौलवी गुस्से ना बोलिया। उन्हें आख्या गल सुनो, सानू डराउण दी कोशिश ना करियो, जो कोई तुसी हत्थ च फड़े ना खिडावणे, ये असीं बड़े तक के आए, हालांकि फड़े कोई नहीं सी पहला। लेकिन मौलवी ने इंज धमकी दी उन्होंने। जिस धमकी उन्हें आख्या गल सुन मौलवी, तू मैनू जानदा नहीं है, मैं तेनों इत्थे कन्न फड़वा देने ने ते तू सारी जिंदगी रोंदिया रहना। मौलवी ढेर लड़ पिया उन्हां नाल। बहरहाल खैर थोड़ा वो बंदियां ने छड़ा दिता तो दोए वापस आ गए। जिसले वापस आए कोई 2-4 दिहाड़े गुजरे, पता लगा मौलवी जिस मस्जिद पढ़ांदा सी मदरसे च, वो बच्चा कंध तू ढह के तो फोत हो गया। जिसले फोत होया तो उस पिंड के बंदे जिहड़े ने वो आके मौलवी नूं फड़ लिया। उन्हें आख्या मौलवी ने नाले बच्चे नाल ज़्यादती कीती है। वो वालदैन गरीब सी उस बच्चे दे। उन्हें आख्या मौलवी ने नाले ज़्यादती कीती है, वो बच्चे नूं जिहड़ा कंध तू धक्का दे दिता। वो मौलवी ने जिस पहला तो कुटी ने चंगा, फिर मौलवी ने छड़ दी तो मौलवी नस गया, फरार हो गया। जिसले फरार होया तो अगू मास्टर नूं ये पता कोई नहीं सी कि रोला के बनया। जिसले वो कुड़ी दी भैन गई जाके मास्टर नूं दस्सिया कि यह गल बनी है। अगू ढूंढण मौलवी लभे कोना, वो आया उन्हां कोल। उन्हें आख्या दसो भी साडा मेरा यार कित्थे जे। उन्हें आख्या जी सानू कोई पता नहीं तेरे यार दा। कहंदा तुहानू पता है, तुसां फड़ के लिआंदा, पूरा पिंड जाणदा है कि तुसीं उहनूं जिहड़ा लिआ के इत्थे कुटदे रहे हो, दसो मेरा यार कित्थे। उन्हें आख्या सानू कोई पता नहीं तेरे यार दा, तू यार दा आपू जाके पता कर।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਟੁੰਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੌਲਵੀ, ਛੁਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੁਪ ਕੇ ਬਵੇਂਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗੂ ਜਿਸਲੇ ਮੌਲਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਕਟਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜਿਸੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਅੱਗੂ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਮਿੰਤਾ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ। ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਣ, ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਢਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਫਸਾ ਵੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਬੰਦੂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਵਣਗੇ, ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਆਵਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕ ਇੰਜ ਫੜੀ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫੈਰ ਸਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਨੱਸ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੱਸਿਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੜ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਝ ਆਇਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਡੱਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਜੀ ਅੰਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰ ਤੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਮਫਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਸਿੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਟਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪੂ ਬਦਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਕਾ ਟੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਟੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਟੋਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬਸ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਦਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜੇ ਤੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਤਲੁਕਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅੱਗੇ ਥੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 2 ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਸੀ। ਜੋ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੈਰ। ਜਿਸੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਡਰ ਖੋਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਐਨ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਨੱਸੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨੱਸ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੂੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡੰਕੀ ਡੁੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਿਛਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਢੇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਢਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਤਨੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲਣਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।